Hi Snehalata. Hello, sir. How are you, Ma? It's fine, sir. What about you, sir? I'm doing great. Thanks for that. And first of all, congratulations Thank you so much, sir. It's all because for of you. nothing. So, yeah. Tell me, Amma. So, me experience enti. So, how, do you know about SV? So, Yeah. why did you trusted SV? How you convinced your parents? This is all we want to know. Okay, sir. Sir, I have recently completed my graduation, sir, in June, sir. And after that, I was searching for best institutes provided core accounting and finance. Later, I got to know about SP and I've attended 3 days of demo and I have joined. And within 2 months of training, I was literally shocked, sir, because I didn't have that much of hope to crack the job and to start my career in the early Into stage. MNCs. Yes, sir. Mainly MNC. Yeah. So I was literally shocked. I felt really happy, and I told to my parents. They are very happy. It's all about your training, sir. Subject wise, HR wise, technical wise, and communication. Before, when I was in my college days and school days, fear of public speaking, I can't able to speak in front of others. These like many things are there, sir. But after I joined in SV completely, totally, I felt really happy, sir. Good, Sneha. Because I saw that change, when you came for an admission, you sat on the chair and you asked about my question, is it really? So I said, I am also from your college, my AV college only. Okay, sir. Many students were there from AV and they got succeeded their lives. I can say that initial students, when I started my institution, the people were working with the TCS, Infosys, IBM as a managers also. Okay. So name is Ganesh and many people, my students from sir. AV college. So that I trust that if you can go with a proper plan, if you have an desire to do something, so guidance and a mentorship is important. Just one interview, sir. I have seen in YouTube. I came here and I take the 2 months of training. I Okay. joined here, sir. So that interview gave that much confidence to you? Yes, sir. Definitely. Nice. Thank you, Amma. Thank you so much for your trust. అండ్ ఇంకోటి నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు కాలేజ్ డేస్లో బయట చాలామంది జాబ్స్ కోసం ఎంత అంటే అంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టినా వాళ్ళు ప్రాపర్గా రీచ్ అవ్వలేకపోతారు బికాజ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ చాలా ఉంటుంది, స్టఫ్ కూడా చాలా ఉంటుంది. ఏది ప్రాక్టికల్గా అంత క్లటర్ మొత్తం తీసేసి ఏది చదవాలి, ఏది ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనే దగ్గరనే వాళ్ళు టైం మొత్తం వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారు. సో ఇక్కడ ఎస్పీ అలా కాదు, ఏది అవసరమో, ఎలా ఉండాలి, ఎలా నేర్చుకోవాలి, క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్గా ఎస్పీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సార్. నేను అది డెఫినెట్గా చెప్తున్నా. ఇంకా బీకామ్ గ్రాడ్యుయేట్స్, ఎంబీఏ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో డెఫినెట్గా ఎస్పీ విజిట్ అవ్వాల్సిందే, జాయిన్ అవ్వాల్సిందే, వాళ్ళ లైఫ్ స్టార్ట్ చేయాల్సిందే సార్. డెఫినెట్గా చాలా మంది టైం వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారు. గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోతుంది, వాళ్ళు టైం చాలా వేస్ట్ అంటే ఈవెన్ దో మీరు నమ్మరు, మాస్టర్స్ మంచి కాలేజ్ నుంచి చేసి కూడా దే డోంట్ హ్యావ్ ఎ ప్లాన్. అంటే ఇప్పుడు ఏమంటానంటే నౌ దే వాంట్ టు గో ఫర్ అన్ ఇంటర్వ్యూ. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఎన్పి క్యాపిటల్కి ఎస్ఎన్పి గ్లోబల్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఎస్ఎన్పి గ్లోబల్కి వెళ్ళాలంటే వాళ్ళందరికీ ఆలోచన ఏంటంటే నేను సబ్జెక్ట్ ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఇంటర్వ్యూ అంటే టెక్నికల్ ఇవంతా ఓన్లీ అరే నాకు వచ్చింది నేను మాట్లాడాలి, ఏం మాట్లాడాలి దాని మీదనే టెన్షన్. సో అదే వాళ్ళకి ఒక సిస్టమేటిక్ ఎస్ఎన్పి గ్లోబల్లో ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ వాళ్ళకి సంబంధించి హెచ్ఆర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏం ఫోకస్ చేయాలి, టెక్నికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏం ఫోకస్ చేయాలి, ఎగ్జామినేషన్కి ఏం ఫోకస్ చేయాలి, ఇలా వాళ్ళని ఒక సిస్టమేటిక్ వేలో ఇస్తే దే విల్ సక్సీడ్. ఎవరికైనా ప్రాపర్ ప్లానింగ్తో పంపిస్తే కనుక దే విల్ సక్సీడ్. అంతేగాని వాడు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి ఒక రోజు ముందు చదివి నేను చేస్తా అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఈవెన్ క్యాంపస్కి వచ్చిన కంపెనీస్ కూడా చెప్తున్నాయి సార్ ఒకప్పుడు ఉన్న క్వాలిటీ దొరకట్లేదు అండ్ పిల్లలు మ్యాక్సిమం పీపుల్ వేర్ అడక్టింగ్ ఫర్ గేమ్స్ అండ్ దిస్ థింగ్, సో క్యాంపస్కి అవసరమే లేదు అని చెప్పి నాకైతే అల్టిమేట్గా మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో 7 to 8 కంపెనీ హెచ్ఆర్స్ అప్రోచ్ మీ. సుధీర్ మాకు ఏమన్నారంటే ఇలాంటి క్వాలిటీ ఆఫ్ వాళ్ళని ఇవ్వండి, ఇలాంటి క్వాలిటీ. సో కంపెనీ నేమ్ నేను మెన్షన్ చేయొద్దు కాబట్టి చెప్తారులేను, కానీ ఒక లిటరల్లీ రీసెంట్గా మేము ఒక కంపెనీతో టైఅప్ అయ్యాము. ఆ కంపెనీ హెచ్ఆర్ ఏమన్నాడంటే నాకు 90% వర్క్ తగ్గించేశారు సార్ మీరు. ఎందుకంటే ఒక ఇంటర్వ్యూకి వాళ్ళు షెడ్యూల్ చేస్తే 500 మెంబర్స్ని షెడ్యూల్ చేస్తే 3 or 4 మెంబర్స్ సెలెక్ట్ అవుతుంది. మన దగ్గర నుంచి మొన్న నేను ఎంతమంది షెడ్యూల్ చేశానమ్మా, 6 మెంబర్స్ని షెడ్యూల్ చేసా, 4 మెంబర్స్ సెలెక్ట్ అయ్యారు. అదే సార్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్.
అదొక్కటే కాదు సార్, మీరు క్లాస్లో చెప్పే మోటివేషన్, మీరు క్లాస్లో చెప్పే పుష్ అసలు మామూలు కాదు సార్. అది ఎలా అంటే కంప్లీట్గా జీరో నాలెడ్జ్ ఉన్న పర్సన్ కూడా మీరు చెప్పే క్లాసెస్కి ఇన్స్పైర్ అయ్యి డే బై డే ప్రిపేర్ అవ్వాలి అన్న థాట్స్తో వాళ్ళు ముందుకు వెళ్తున్నారు సార్. ఎవరైతే నేను జాబ్ కొట్టలేను, నాతో అవ్వదు అనుకున్న వాళ్ళు కూడా డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఎండ్ ఆఫ్ ది డే క్రాక్ చేస్తారు సార్. మీ మోటివేషన్, మీ గైడెన్స్ చాలా హెల్ప్ అయింది సార్. అండ్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్తో ఎక్కడ ల్యాగ్ అవుతున్నాం, ఏది కరెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏంటి అని చెప్పేసి, అండ్ మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్కి ఇంపార్టెన్స్ సేమ్ ఉంటుంది సార్ ప్రతి ఒక్కరికి. ఇంకా మీరు లిమిటెడ్గా బ్యాచ్కే లిమిటెడ్గా తీసుకొని చాలా అంటే చాలా హెల్ప్ అయింది సార్. అది స్నేహ నిజం చెప్తున్నా, మీరు చెప్పిన లిమిటెడ్ అనేది ఉంది కదా, నా దగ్గరికి వచ్చి చాలామంది ఎట్లా అంటే మీరు ఎట్లా అంటే పెద్ద స్పేస్ తీసుకొని 100 మెంబర్స్కి 200 మెంబర్స్కి చెప్పండి అని. నేను ఒకటి ఎట్లా నమ్ముతా అంటే, మనకి ఇప్పుడు ఒక 40 మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి, ప్రతి క్యాండిడేట్ మీద ఫోకస్ చేస్తాం. అలాగే మనకి ఇప్పుడు మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నాయి, 40 మెంబర్స్కి మనం ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసి వాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు దే విల్ రియలైజ్. అదే నేను కాలేజ్ లాగా 80 మెంబర్స్ 100 మెంబర్స్ని కూర్చుని పెట్టాను అనుకో, ఐ కాంట్ ఈవెన్ అదర్. ఇప్పుడు నాకైతే మీరు నమ్మరు, నాగపూర్, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒడిస్సా అండ్ మహారాష్ట్ర అండ్ కర్ణాటక, బెంగళూరు, డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి ఆన్లైన్ కండక్ట్ చేయమన్నారు. ఆన్లైన్ నేను ఎందుకు కండక్ట్ చేయట్లేదంటే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ ఏ బిజినెస్, ఐ వాంట్ టు గివ్ ఎ సర్వీస్. ఇప్పుడు మనం కూర్చొని మాట్లాడే థింగ్స్ మీకు చెప్పే విధానం ఏదైతే ఉందో, ఇది లిటరల్గా మీరు ఎట్లా లైఫ్ టైం గుర్తుంచుకుంటారు. సో నేను అది నమ్ముతా. సో మోటివేషన్ నేను ఎందుకంటే ప్రతి పిల్లలకి నేను ఎందుకు స్నేహ చెప్తానంటే, ఎంత డిమోటివేట్ అయినా మీరు చెప్పే వర్డ్స్ గుర్తు చేసుకుంటే చాలు సార్, మొత్తం ఇట్లా పుష్ అప్ అయిపోయి. థ్యాంక్ యూ అమ్మ. సో దిస్ ఈజ్ మై డ్యూటీ అమ్మ బేసిక్గా. నేను ఎందుకంటే ఇంకా నా లైఫ్లో ఇది టర్నింగ్ పాయింట్ అని చెప్పాలి సార్. నాకు చైల్డ్హుడ్ నుంచి గ్రాడ్యుయేషన్ వరకు ఒక లైఫ్ ఉంటే, ఈ ఎస్పీకి వచ్చినాక ఇది ఎస్పీ నా లైఫ్ని చేంజ్ చేసిందని చెప్తాను సార్. దిస్ ఈజ్ మై టర్నింగ్ పాయింట్ సార్ రియల్లీ. థ్యాంక్ యూ అమ్మ, థ్యాంక్ యూ. అండ్ మేము ఇచ్చింది 50%, అండ్ మీ ఎఫర్ట్స్ మీరు చదువుకొని మీరు కంపెనీలో ప్రూవ్ చేసుకున్నది కూడా 50% స్నేహ. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ ఎంటైర్ క్రెడిట్. నేను ఎందుకంటే నేను జెన్యున్గా ఉంటాను ఇప్పుడు. నేను ఎవరికైనా పిల్లలకి ఎట్లా చెప్తా అంటే, నేను ఇస్తా, నేను మిమ్మల్ని అక్కడ దాకా తీసుకెళ్తా, కానీ సక్సెస్ కావాల్సింది మాత్రం మీరే అని చెప్పి చెప్తా. ఓకే, వెరీ నైస్ టాకింగ్ టు యూ అమ్మ. అండ్ మీరు కెరియర్లో మంచి స్టేజ్కి వెళ్ళాలి అండ్ బీ ఇన్ టచ్. సో మన బ్రాండ్ ఏంటో మీకు తర్వాత తెలుస్తుంది. గుడ్ లక్. అండ్ పేరెంట్స్ని అడిగినా అని చెప్పండి. డూ యువర్ బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ అమ్మ.